Good afternoon, students. So, we will discuss the parametric representation of parabola, standard parabola y square equal to 4ax. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എലിപ്സിനെയും ഹൈപ്പർബോളയ്ക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരാമെട്രൈസേഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എലിപ്സിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരാമെട്രൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് if you put x is equal to a cos theta in the equation of ellipse, if you put x is equal to a cos theta for some real value of theta, then we can see that x square by a square means a square cos square theta divided by a square plus y square by b square is equal to 1, which means y square by b square is equal to 1 minus cos square theta. 1 minus cos square theta is nothing but sin square theta, so that y square is equal to b square sin square theta, or y is equal to plus or minus b sin theta. I take y as b sin theta, so that for any value of theta, x is equal to for any value of theta, if you put x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta, this is a point on the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. It's a point on the equation number 1, and you can also see that for any point on the ellipse can be written in written in the form a cos theta b sin theta for some value of theta. അതായത് a cos theta b sin theta എന്നുള്ള point for any value of theta, it is a point on the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. തിരിച്ച് conversely എലിപ്സിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിനെയും എനിക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാനും സാധിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എലിപ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന എലിപ്സിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സെമി മേജർ ആക്സിസ് ആണ്. ഈ ലെങ്ത് ആണ് എ. ഇത് A0 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. സെന്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒറിജിൻ ആണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞ എലിപ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ, പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ ഞാൻ പിയിൽ നിന്ന് ഫോക്കൽ ആക്സിസിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഞാനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലറിനെ ഞാൻ സേ അതിന്റെ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലറിനെ ഞാൻ എൻ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. Suppose I am considering the auxiliary circle. Auxiliary circle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിപ്സിന്റെ സെമി മേജർ ആക്സിസ് റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സർക്കിൾ ഞാൻ വരച്ചാൽ സർക്കിൾ വരുമോ? സർക്കിൾ പോലെ ഒന്നും ഇരിക്കാനല്ല, എന്നാലും സർക്കിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. This is the circle x square plus y square is equal to a square. ഓക്സിലറി സർക്കിളിലെ ഈ പറയുന്ന പിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊജക്ഷന്റെ എക്സ്ട്രിമിറ്റി എൻഡ് പോയിന്റ്, സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സേ Q. That means if this is the center, OQ is A, the radius of the auxiliary circle. This is also a radius A. This is also a radius. And suppose this point Q subtends an angle theta with the x-axis. Suppose this point, this angle is theta. Suppose this angle is theta. Then if you consider this right angle triangle ONQ, right angle triangle ONQ, you can see that cos theta is opposite side, adjacent side ON divided by hypotenuse, that is what's it? ON.
Okay, you can write OQ as A. So what is ON? ON is A cos theta. And in the same triangle, you can see what is sin theta. Opposite side QN divided by hypotenuse. അതായത് QN by A. That means sin theta A sin QN is A sin theta. So this point Q has coordinates. Q ന്റെ x coordinate എന്താണ്? X ആക്സിസിൽ ON എന്നുള്ള ലെങ്ത് ആണ് അതിന്റെ x coordinate അല്ലേ? Y coordinate is the length NQ. So it is nothing but ON is A cos theta and NQ is, ഞാൻ ഇതിനൊന്നെടുത്ത് മാറ്റട്ടെ. NQ is or QN is A sin theta. എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? പി എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തന്നെയാണ്, ON തന്നെയാണ്. ONും NPയും അറിയാമെങ്കിൽ പിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിന് എഴുതാം. അപ്പോ ON എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A cos theta തന്നെയാണ്. വാട്ട് ഇസ് NP കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് A cos theta അല്ലേ? അപ്പൊ എലിപ്സിലെ പോയിന്റ് ആണ് പി. സോ ദാറ്റ് എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എക്സിന് പകരം A cos theta സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ y കോർഡിനേറ്റ് B sin theta എന്ന് കിട്ടും. ഈ പോയിന്റ് y കോർഡിനേറ്റ് ആക്ച്വലി രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വരുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് B sin thetaയും ഒന്ന് -B sin thetaയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റ് P എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലെ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കതിനെ B sin theta ആണെന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതൊരു പോയിന്റിനെയും എലിപ്സിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിനെയും എനിക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം? A cos theta B sin theta എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം. അവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എലിപ്സിലെ ഈ പോയിന്റ് പിയിൽ നിന്നും ഫോക്കൽ ആക്സിസിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ നമ്മുടെ ഓക്സിലിയറി സർക്കിളിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പോയിന്റ് ആണോ ആ പോയിന്റ് ഫോക്കൽ ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യണ അല്ലെ എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യണ ആംഗിൾ ആണ് ആ പറയുന്ന തീറ്റ. ആ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്ററിന്റെ ടേംസിൽ ഈ എലിപ്സിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിനെ എനിക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് എ പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി എലിപ്സ് x² + a² + b² = 1. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടം വരെ വേരി ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ A cos theta B sin theta എന്ന് പറയുന്നത് clearly it satisfies the equation x² / a² + y² + b² = 1 for any value of theta. So for any value of theta it is a point on the standard ellipse. Now if you put theta is equal to 0, what will you get is you will get theta equal to 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get A cos 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 അല്ലേ, B sin 0, A cos 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is A sin 0 is 0. That is you will get this point A0. This is the point obtained when theta is equal to 0. Okay. Now when you put theta is equal to some other value, say pi by 2, you will get A cos pi by 2. Cos pi by 2 is 0. B sin pi by 2. Sin pi by 2 is 1. So we will get 0B. 0B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെമി മൈനർ ആക്സിസിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് B. അപ്പോൾ this is the point 0B. This is the point obtained when theta is equal to pi by 2. Now when you put theta is equal to pi, you will get
a cos pi is 0, cos pi is negative 1, so minus a. B sin pi നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കണോ? Sin n pi is 0 for every n. And what about cos n pi? Cos pi is 1, cos minus pi is cos 2 pi is cos pi is minus 1, cos 2 pi is 1, cos 3 pi is again minus 1, so it is minus 1 raised to n. ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക്. So what is the point obtained when theta is equal to pi? Theta is equal to pi, you will get a cos pi, that is minus a, b sin pi is 0. So this is the point minus a 0, which is obtained when theta is equal to pi. And when theta is equal to 3 pi by 2, you will get this point. Zero minus b. And when theta is equal to 2 pi, you will get the same point a0. A cos 2 pi is 1. So you will get a0 when theta is. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എലിപ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് എലിപ്സിൽ ഫോർ എനി വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ a cos theta b sin theta is a point lying on this ellipse, and any point, any arbitrary point lying on this ellipse can be written in this form a cos theta b sin theta for some value of theta. ഇനി തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ പോയിന്റ് a0. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2 കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഗെറ്റ് ദ പോയിന്റ് 0b. When theta is equal to pi, we get the point minus a0. When theta is equal to 3 pi by 2, we get the point 0 minus b. And when we put theta is equal to 2 pi, we reach back to the point a0. And also we can note that when theta varies from 0 to pi by 2, if theta takes the some value between 0 and pi by 2, cos theta sin theta വാല്യൂ അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 0-നും പൈ ബൈ 2-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം cos theta sin theta എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ASTC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. when the angle is between 0 and pi by 2, all trigonometric ratios are positive, so that a cos theta b sin theta എന്നുള്ളതിൽ cos theta and sin theta are both positive. So this is a point with x coordinate and y coordinate both positive. That means this point is in first quadrant. Okay, അതായത് when theta is equal to 0, we get this point a0. When theta varies from 0 to pi by 2, it traces the points on the ellipse. കാരണം ഇത് ഈ equation satisfy ചെയ്യുന്ന coordinates ആണ്. So for any value of theta, it will be lying on the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. So as theta varies from 0 to pi by 2, it traces the points on the ellipse which are lying in the first quadrant. And when theta becomes pi by 2, it will reach at this point 0b. Okay, so as theta varies from 0 to pi by 2, it traces the right upper portion of the ellipse. Theta varies from 0 to pi by 2 ലെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ട്രേസ് ആവുന്നത്. ഇനി when theta varies from pi by 2 to pi, what will happen? നമുക്കറിയാം സൈൻ മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ പൈ ബൈ 2-നും പൈക്കും ഇടയ്ക്ക് തീറ്റ വരുമ്പോൾ cos is negative, sin is positive. അതായത് ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലെ പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ്സ് ട്രേസ് ആവും.
അങ്ങനെ theta equal to pi വരുമ്പോൾ it reaches at the point minus a0. When theta varies from pi by 2 to pi, the coordinates a cos theta b sin theta traces the points on the ellipse which are lying in the second quadrant. When theta varies from pi by 2 to 3 pi by 2, pi to 3 pi by 2, only tan is positive. Above, when theta lies between pi and 3 pi by 2, a cos theta is negative, b sin theta is also negative. So it traces the points in the third quadrant. Negative എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വാഡ്രന്റിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ്. എലിപ്സിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ് കാരണം ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എനി വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ. അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്തായാലും അത് എലിപ്സിലെ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് തന്നെ ഈ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ് തീറ്റ പൈ തുടങ്ങി 3 pi by 2 വരെ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രേസ് ആവുന്നത് in this direction. And when theta varies from 3 pi by 2 to 2 pi, only cos is positive, cosine. So 3 pi by 2 തുടങ്ങി 2 pi വരെ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ cos is positive and sin is negative. Positive negative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റിലെ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും in this direction. When theta is equal to 2 pi, it will reach back at the point traced by theta equal to 0. അപ്പോൾ ഇനിയും തീറ്റ 2 pi കഴിഞ്ഞ് വേരി ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഈ എലിപ്സ് തന്നെ വീണ്ടും ട്രേസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ സൈക്കിളിനും, ഓരോ 2 pi പീരീഡുള്ള സൈക്കിളിനും ഇതേ എലിപ്സ് പിന്നെയും ട്രേസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ എലിപ്സ് ഒരു പ്രാവശ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീറ്റ ഒരു 2 pi ലെങ്ത് ഉള്ള ഇന്റർവെല്ലിൽ വേരി ചെയ്താൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 0 തുടങ്ങി 2 pi വരെ വേരി ചെയ്താൽ the parametric coordinates a cos theta b sin theta will trace the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 completely അല്ലെങ്കിൽ exactly once starting from the point a0 in the anti-clockwise direction, counter-clockwise direction. Okay, so this is the standard parameterization of this standard ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. Parametric coordinates എന്ന് പറയുന്നത് a cos theta b sin theta ആണ് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta, theta varies from 0 to 2 pi. അതാണ് parametric equation of the standard ellipse എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി ഈ പാരാമീറ്ററിന്റെ ടേംസിൽ, തീറ്റയുടെ ടേംസിൽ കോഡിന്റെയും ടാൻജന്റിന്റെയും നോർമലിന്റെയും ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കോഡ് എടുക്കാം. കോഡ് ജോയിനിങ് 2 പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദി എലിപ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി എലിപ്സിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിനെയും a cos theta b sin theta എന്ന് എഴുതാം ഫോർ സം വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 2 pi. So if you take 2 points p and q on the ellipse, we can write p as a cos theta b sin theta for some value of theta, and q is a cos phi b sin phi for some value of phi. Okay. Chord joining 2 points on the ellipse ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ p q എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്തു. p is a cos theta b sin theta and q is also a point on the ellipse, so we can write q also in this format for some other value of the parameter. Say നമുക്ക് തീറ്റ എന്നുള്ളതിന് മാറ്റി phi എന്ന് കൊടുക്കാം. അവിടുത്തെ eccentric angle q എന്നുള്ള പോയിന്റിന്റെ eccentric angle phi ആണെങ്കിൽ we can write q as a cos phi b sin phi. ഇവിടുത്തെ തീറ്റയും ഫൈയും has some value between 0 and 2 pi എന്ന് വിചാരിക്കാം. Okay, then equation of chord pq. Chord pq is nothing but the line passing through p and q. So line passing through x1 y1 and x2 y2 is x minus x1 by x1 minus x2 equal to y minus y1 by y1 minus y2. Here the first point x1 y1 is a cos theta b sin theta. Instead of x2 y2 we have a cos phi b sin phi.
So x minus x1, x minus a cos theta divided by x1 minus x2. What is x1? A cos theta minus x2, a cos phi equals y minus y1, y1 is b sin theta divided by y1 minus y2. What is y1? B sin theta minus y2, y2 is b sin phi. So denominator we have x minus a cos theta divided by a into cos theta minus cos phi, y minus b sin theta divided by b into sin theta minus sin phi. ഈ cos theta minus cos phi, sin theta minus sin phi ഒക്കെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. വി ഹാവ് സം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ്, കുറെ ഫോർമുല ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈൻ എ പ്ലസ് ബി, സൈൻ എ മൈനസ് ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താണ് സൈൻ എ പ്ലസ് ബി? സൈൻ എ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നവർക്ക് പറയാം. ഓർമ്മയുണ്ടോ? സൈൻ എ മൈനസ് ബി ഇസ് sin A cos B minus cos A sin B. ഇതേപോലെ cos A plus B cos A minus B പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈനിന് മാത്രം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും അല്ലേ? cos A plus Bക്ക് cos A, ഇവിടെ നമ്മൾ sin A cos B രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, cos A cos B പ്ലസിന് ഇവിടെ A plus B വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വരുന്നത് അല്ലേ? കറക്റ്റ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? cos A cos B minus sin A sin B. cos A minus B is cos A cos B plus sin A sin B. നമുക്ക് വേണ്ടത് cos A plus B cos A minus B ഒന്നല്ല, cos A minus cos B വേണ്ട, cos theta minus cos phi വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വേറെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, ഇത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു പോകും അല്ലേ? എയും 1ഉം 2ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? 1ഉം 2ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? പറയൂ. sin A plus B യും sin A minus B കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ we will get 2 ആരും കേൾക്കണില്ലേ? ഞാൻ മാത്രമുള്ളോ? cos A sin B minus cos A sin B കട്ട് ചെയ്തു പോകും. ആദ്യത്തെ ടേം സെയിം തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരും. sin A cos B പ്ലസ് അഗെയിൻ sin A cos B. അപ്പോൾ 2 ടൈംസ് sin A cos B എന്ന് വരും. ഓക്കെ. അതുപോലെ സബ്ട്രാക്ട് ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നിന്ന് മൈനസ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? sin A plus B മൈനസ് sin A minus B ചെയ്താൽ we will get ഫസ്റ്റ് ടേം രണ്ടും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തു, മൈനസ് അല്ലേ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ 2 ടൈംസ് cos A sin B എന്ന് വരും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒരു ടേം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ ഫൈ. സൈൻ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ മൈനസ് ബി. ഇവിടുത്തെ എ പ്ലസ് ബിക്ക് പകരം തീറ്റ, എ മൈനസ് ബിക്ക് പകരം ഫൈ. എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും അറിയാമെങ്കിൽ എയും ബിയും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? എ പ്ലസ് ബി തീറ്റയാണ് അറിയാം, എ മൈനസ് ബി അറിയാം, രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മും അറിയാം, ഡിഫറൻസും അറിയാം. എങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ, വാട്ട് ഇസ് ബി? ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാവുന്നവർ പറയൂ. BSc ലെവൽ മാത്സ് ഒന്നും അല്ല ചോദിക്കുന്നത്, സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങളാണ്. എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും അറിയാം, എങ്ങനെ കിട്ടും? എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ കിട്ടാൻ വേണ്ടി? ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ? ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? 2 ടൈംസ് എ കിട്ടും അല്ലേ? തീറ്റ പ്ലസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈംസ് എ ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ? രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എടുത്താൽ മതി.
ആവറേജ് ആണ്. എ പ്ലസ് ബിയുടെ എ മൈനസ് ബിയുടെ ആവറേജ് എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? എ കിട്ടും അല്ലേ? ബി കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എടുത്താൽ മതി. എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എ മൈനസ് മൈനസ് ബി വരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 2b കിട്ടും. അപ്പോൾ തീറ്റ മൈനസ് 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ചെയ്താൽ ബി കിട്ടും. അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 കോസ് എ സൈൻ ബി. അതായത് കോസ് എ, വാട്ട് ഇസ് എ? തീറ്റ പ്ലസ് 5/2 സൈൻ ബി, വാട്ട് ഇസ് ബി? തീറ്റ മൈനസ് 5/2. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ 5ക്ക് വരെ എന്തെന്ന് എഴുതാം? 2 കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് 5/2 b into 2 cos theta plus 5/2 sin theta minus 5/2 എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ, cos theta minus cos 5. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ 3 എന്ന് വിളിച്ചു, ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ 4 എന്ന് വിളിച്ചു. ഇവർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ cos a plus b പ്ലസ് cos a minus b ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഈ ടേം കട്ട് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്താൽ അല്ലേ, ആഡ് ചെയ്താൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ ടേം കട്ട് ചെയ്തു. മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ആവും. അപ്പോൾ 2 ടൈംസ് കോസ് എ കോസ് ബി എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് അതല്ല വേണ്ടത്, അടുത്താണ് വേണ്ടത്. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? കോസ് എ പ്ലസ് ബിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് കോസ് എ മൈനസ് ബി ചെയ്തു. എന്ത് പറ്റും? 3 മൈനസ് 4 ചെയ്തു. 3 നിന്ന് മൈനസ് 4 ചെയ്തു. അപ്പോൾ കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ കോസ് ബി അത് കട്ട് ചെയ്തു പോകും. പിന്നെ മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി 2 ടൈംസ് മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി എന്ന് വരും. -2 സൈൻ എ സൈൻ ബി എന്ന് വരും. കറക്റ്റ്? ശരിയല്ലേ? ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? കോസ് തീറ്റ മൈനസ് കോസ് 5 ആണ് വേണ്ടത്. എ പ്ലസ് ബിക്ക് പകരം we need theta. Cos a plus b ക്ക് പകരം we have theta. a minus b ക്ക് പകരം 5 എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ cos theta minus cos 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? -2 sin a. What is a? a plus b ആണ് തീറ്റ, a minus b ആണ് 5. അപ്പോൾ what is a? തീറ്റ പ്ലസ് 5/2 അല്ലേ? What is b? Theta minus 5/2. അതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. -2 സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് 5/2 സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് 5/2. പിന്റെ എക്സെൻട്രിക് ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ, ക്യൂവിന്റെ എക്സെൻട്രിക് ആംഗിൾ ആണ് 5. നമ്മുടെ എലിപ്സിലെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ എക്സെൻട്രിക് ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ, ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ എക്സെൻട്രിക് ആംഗിൾ ആണ് 5. പി ക്യൂവിന് 2 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എലിപ്സിന്റെ. അതുകൊണ്ട് തീറ്റയും 5ഉം ഈക്വൽ അല്ല. തീറ്റ മൈനസ് 5 എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീറോ ആണ്. സോ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് 5/2 നോൺ സീറോ ആണ്. നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ 2ഉം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലേ? 2ഉം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇവിടെ എന്താണ് വിട്ടുപോയത്? എ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഇവിടെ എ ഉണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പൊ ബാക്കി കിട്ടുന്നത് x minus a cos theta divided by minus a into sin theta plus 5/2 equals y minus b sin theta divided by b into cos theta plus 5/2. ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ചെയ്യണം മുഴുവൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതാണ് കോർഡിനേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ഇതാണ് കോർഡിനേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നവരെയൊക്കെ എഴുതുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇതിന്റെ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൺ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചാലും മതി. നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്, എന്നാലും ചോദിച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. കോഡ് ജോയിനിങ് 2 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ജോയിനിങ് 2 പോയിന്റ്സിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഈ പോയിന്റ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്കി ചെയ്തേക്കുന്നത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് യൂസിങ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട് ഓൺ ഫർദർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ we will get this equation as this എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം നിങ്ങളോട് പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറയും. x/a cos θ plus 5/2 plus y/b sin θ plus 5/2 equal to cos θ minus 5/2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാലും മതിയാവും. അതായത് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് എന്താണ് x minus a cos θ into ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ cos θ plus 5/2 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു. താഴെ ഒരു മൈനസ് a sin θ plus 5/2 ഉണ്ട് അല്ലേ, അതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. sin θ plus 5/2 അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. y minus b sin θ by b ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. sin θ plus 5/2 ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് x/a മൈനസ് ഉണ്ട് cos θ plus 5/2 മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് cos θ plus 5/2 equals y/b sin θ plus 5/2 minus b sin θ by b sin θ plus 5/2 ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ x/a cos θ plus 5/2 y/b sin θ minus 5/2 ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുക്കും. ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് cos θ plus 5/2 ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് sin θ plus 5/2 ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റാണ്. cos a cos b plus sin a sin b ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. cos a cos b plus sin a sin b it is cos a minus b. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം, cos a minus b, അതായത് cos θ minus b, ബിക്ക് വരെ ഇവിടെ എന്നുള്ള θ plus 5/2 എന്നെഴുതാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ പ്ലസ് കിട്ടുമേ, സോറി. അതായത് കോസ് തീറ്റ മൈനസ്, ഇതിവിടെ LCM is 2 theta minus theta minus 5. You will get theta minus 5 by 2. Okay. So cos theta minus 5 by 2. On the right hand side we have x/a cos theta plus 5/2 plus y/b sin theta plus 5/2 equals cos theta minus 5/2. This is the equation of the chord joining theta and phi. Theta എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് the point a cos theta b sin theta on the ellipse, and phi means the point a cos phi sin b sin phi on the ellipse. This is the equation of the chord joining the points p and q on the standard ellipse. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. x/a cos theta plus 5/2 plus y/b sin theta plus 5/2 equal to cos theta minus 5/2. ഇതിൽ phi tends to theta കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും, ടാൻജന്റ് തീറ്റ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എലിപ്സ് x² plus y² b² = 1 എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എലിപ്സിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കോഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. പിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് a cos theta b sin theta എന്ന് എടുക്കാം, since it is a point on the ellipse and any point on the ellipse can be written in that form for some value of theta. അതുപോലെ ക്യൂവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിന് നമ്മൾ a cos phi b sin phi എന്ന് എടുത്തു.
എലിപ്സിൻ്റെ പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പി എന്നുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പോയിന്റിൻ്റെ ആ പാരാമീറ്റർ തീറ്റ എന്നുള്ള പാരാമീറ്ററിനെ നമ്മൾ പോയിന്റിൻ്റെ എക്സെൻട്രിക് ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുക. സോ പിയുടെ എക്സെൻട്രിക് ആംഗിൾ തീറ്റയും ക്യൂയുടെ എക്സെൻട്രിക് ആംഗിൾ ഫൈയും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കോഡ് പി ക്യു ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കോഡ് joining 2 points on the ellipse whose eccentric angles are theta and phi. Now we are going to derive the equation of tangent at a point with eccentric angle theta. So next we are going to derive equation of tangent at the point P whose eccentric angle is theta. That means P is A cos theta, B sin theta, which lies on the ellipse, standard ellipse, x square by a square plus y square by b square equal to 1. Clearly, this coordinate satisfies this equation, so it's a point on this ellipse. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം chord joining P and Q becomes the tangent at the point P as the point Q is allowed to move along the curve and as it approaches the point P. So this equation, equation number 1 എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ equation of chord PQ is equation number 1, x by a cos theta plus phi by 2 plus y by b sin theta plus phi by 2 equals cos theta minus phi by 2. ഇവിടുത്തെ പിയും ക്യൂ ഒക്കെ എന്താണ്? If P and Q are 2 points on the ellipse with eccentric angles theta and phi. This is the equation of chord PQ. Now equation of chord PQ becomes the tangent at P as Q tends to P. Chord PQ becomes the tangent at the point P. So let Q tends to P in equation 1. That is, let phi tends to theta. Then equation 1 becomes എന്താവും equation 1? x by a cos theta plus theta by 2. Phi ക്ക് പകരം theta കൊടുക്കുന്നു. As phi approaches theta, y by b sin theta plus theta by 2 equals cos theta minus theta by 2. So we will get x by a cos 2 theta by 2, that is theta, y by b sin 2 theta by 2, that is again theta, equals cos of theta minus theta, which is 0, cos of 0. Cos of 0 is 1. That is, the equation as, this is equal to 1. So x by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1. This is the equation of tangent at the point P whose eccentric angle is theta. So this is the equation of tangent. This is the equation of tangent at P. What is P? P has coordinates a cos theta, b sin theta lying on the ellipse.
Okay, this is by heart equation of tangent to the ellipse x by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1. Parametric equation of tangent to the ellipse. Okay, this is next we are going to derive equation of parametric equation of normal at the point B. Okay, P null point normal equation derive. So next we are going to derive equation of normal at the point P. What is P? P is a point on the ellipse, so it has parametric coordinates a cos theta b sin theta on the standard ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Now, tangent in the equation is normal equation or another. This is perpendicular line. So, I can say equation of tangent at P. Equation of tangent at P is equation number 2. That is x by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1. So this is equation of tangent at P. Normal at P is perpendicular to tangent at P. That is equation number 2 in order perpendicular. So that equation of normal at P is of the form. Equation number 2 in the perpendicular line equation x in the y in coefficients x in the coefficient sin theta by b sin theta by b x പിന്നെ sin പ്ലസ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് ആക്കി എഴുതുന്നു ഒരു കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ സൈൻ തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ y ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇവിടത്തെ x ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് അതായത് cos theta by a y equal to constant term വേറെ ആയിരിക്കും അറിയില്ല അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം so this is the equation of normal ഇതിൽ constant term estimate ചെയ്യണം now to estimate the constant term use the fact that this equation passes through the point P. Normal to a curve at P is a line passing through the point P so that the coordinates of P should satisfy this equation. So sin theta by b into x coordinate എന്താണ് p യുടെ a cos theta minus cos theta by b into y coordinate b sin theta equal to k. So what is k? On the left hand side I can write a by b sin theta cos theta minus b by a sin theta cos theta equal to k. So what is k? K is sin theta cos theta into a by b minus b by a. Or I can write sin theta cos theta into the here LCM is AB, a square minus b square. So this is k. Substituting this value of k, we will get the equation of normal. Substituting the value of k, we get the equation of normal at the point P. And then I get the equation of normal equation. ഇതാണ് sin theta by bx minus
cos theta by ay equals k. What is k? K is sin theta cos theta into a square minus b square by ab. ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് multiplying throughout by AB by sin theta cos theta, we get the equation of normal as, and throughout AB by sin theta cos theta on to multiply ആണ്. അപ്പോൾ കുറേ ടേംസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്തൊക്കെയാ കട്ട് ചെയ്ത് പോവാ? ഇവിടെ ബി കട്ട് ചെയ്ത് പോവും, സൈൻ തീറ്റ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും, എ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും, കോസ് തീറ്റ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും, ഇവിടെ എ ബിയും സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റയും കട്ട് ചെയ്ത് പോവും. ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും? ഇക്വേഷൻ ഓഫ് നോർമൽ വരുന്നത് എ ബൈ കോസ് തീറ്റ വരും ആദ്യം, പിന്നെ ബി ബൈ സൈൻ തീറ്റ. On the right hand side we have a square minus b square only. So this is the equation of normal at the point p is equal to a cos theta b sin theta on the ellipse. Okay, hope it is clear for you. Normal equation നമ്മൾ derive ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുന്നേ ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ derive ചെയ്തു, കോഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തു. ഈ മൂന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. എലിപ്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എലിപ്സിന്റെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ്, എലിപ്സിന്റെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം. എന്താണ് പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? എ കോസ് തീറ്റ, ബി സൈൻ തീറ്റ, തീറ്റ വേരീസ് ഫ്രം 0 to 2π. ഇതാണ് എലിപ്സിന്റെ പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ്. എലിപ്സിന്റെ കോഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു, ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു, നോർമലിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു, പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ്. എന്തൊക്കെയാണത് പഠിച്ചത്? കോഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പഠിച്ചത്? എക്സ് ബൈ എ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് 5/2 പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് 5/2 ഈക്വൽസ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് 5/2. അതുപോലെ ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു. ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? എക്സ് ബൈ എ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽസ് 1. ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ നോർമലിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു. എന്താണത്? എ ബൈ കോസ് തീറ്റ. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർക്കുക. എക്സ് ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ്. ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷനിലെ കോഎഫിഷ്യൻസിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർക്കുക. വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ സൈനും വരുന്നുണ്ട് നടുക്ക്. ടാൻജന്റും നോർമലും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരേ കോഎഫിഷ്യന്റ് അല്ല, റെസിപ്രോക്കൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്തിരിക്കുക. കാരണം സ്ലോപ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് -1 വരാൻ വേണം. സോ എ ബൈ കോസ് തീറ്റ എക്സ് മൈനസ് ബി ബൈ സൈൻ തീറ്റ വൈ ഈക്വൽസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഓർത്തിരിക്കണം, എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. സോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് മൂന്നും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ.